Hello dear students, let us move to the next part of organisms and populations. So in the previous video I explained about the suspended activities during unfavorable environmental conditions and how the organisms respond to abiotic factors. Some of them are regulators, and regulators are characterized by homeostasis. They are able to maintain constant internal environment with the help of thermoregulation and osmoregulation. And some organisms, especially plants and some cold-blooded organisms, they change their body temperature according to the surrounding environment. They are called conformers, and the response shown by them is called conform. And birds and other organisms, they show the temporary movement from their original habitat due to adverse environmental conditions to some other habitat. This is migrate, specifically shown by birds. If at all not possible to show all these, the organisms may suspend their activities. The seeds show the dormancy. The winter sleep is hibernation. Summer sleep is estivation. And the pause in the developmental process is diapause, as shown by the zooplanktons. All these are the responses to abiotic factors. So another very important bit of the chapter, it is about the adaptations. The very important bit of the chapter for the purpose of theory as well as competitive exams. In the previous video only I informed this is very important part of the chapter that you need to concentrate on the adaptations. ಏನು adaptations ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ the organisms have undergone adaptations, morphological adaptations, physiological adaptations, behavioral adaptations, and all these adaptations have made the organisms to survive better in their original habitat where they are surviving. So let us move to the details of adaptations. What is the definition of adaptation? What it states? Adaptation is any attribute of the organism. It may be morphological attribute or physiological or behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Organisms ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗೋವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಳಗೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು. ವಿತ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಬರೀ ಬದುಕೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ವೈವಲೆನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ reproduction is the only way to maintain the species population. Every organism can maintain its species population of its own kind only through the reproduction. So reproduction ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವೈವ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. It may be with reference to physiology or behavior. Totally all these changes enable, it provides that opportunity to the organism to survive and reproduce in its original habitat. So such modifications,
Such adjustments, such changes are called adaptations. So ultimate help of the adaptation is that organism can survive in its own habitat. Organism can undergo reproduction in its own habitat with the help of adaptations. Yes, moving to the next point. These adaptations may be morphological, as I told, physiological and behavioral attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. The same thing I explained in the beginning. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಕೋದು ಹೋಗ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ 1 day or 1 month or a fraction of second. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಡೆದದ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಮ್ಮಿಲ್ದೊಮ್ಮಿಲೆ ಮಂಗ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಬಂದು ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್, ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್, ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಈ ಥರದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದದಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆದಂಥ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬೆಳಿತಾವ. ನಾವೇನಾರೇ ಲೋಟಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪಾಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರೋ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಉಸುಕಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಲೋಟಸನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಅಂಥ ಕಡೆಗೂ ಈ ಥರದ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸುಟೇಬಲ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬದುಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂಥ ಕಡೆಗೂ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬದುಕ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸಿ ದ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಸುಕು, ಅಂಥ ಕಡೆಗೂ ಇದು ಬದುಕ್ತದ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಡಬಲ್ ಅವ. ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಮುಂದುಗಡೆಗೆ 2 ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್, 2 ರೋ ಆಫ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಇದರದ್ದು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಟದ ಪ್ಯಾಡ್ ಅದ. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೀಲ್, ಫಿಶ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ನೀರೊಳಗೂ ಬದುಕ್ತದೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇದು ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್, ಹಿಮಕರಡಿ, ಅವು ಹಿಮ ಇದ್ದ ಕಡೆನೂ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಬರೀ ಬದುಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬೇಕಾದರೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ are able to survive in better condition in their own habitat along with reproduction. Then moving to the next one.
ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅವ? ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮರಳುಗಾಡಿನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಅವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬದುಕೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್? ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಫಿಸಿಯೋಲಜಿ, ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ adaptations that you are going to study in the chapter. So first let us move to adaptations of kangaroo rat. Here you can see a small clip of kangaroo rat with long tail, body color resembling to that of kangaroo. This is kangaroo rat found in North American deserts. ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ಇದು, ರೋಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ರ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸಿ ದ 2 points I mentioned here. Kangaroo rat meets their water requirement from oxidation of the fat. ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್, ಅದು ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ oxidation of fat is subjected to oxidation. Then question is, ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟರು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಟರನ್ನು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ so that minimal volume of water is used to remove the excretory product. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ? ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. And to conserve the water in its body, it is producing the more concentrated urine, and minimal volume of the water is used to remove the excretory products. These are the 2 specific adaptations that are found in kangaroo rat. This is the still image where you can see the clear picture of kangaroo rat. Body is very small but tail is very long, and the appearance, the color of the rat is quite similar to that of kangaroo, and it is called kangaroo rat found in the North American desert. ಸಿ ನೀವು ಈ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್. ಒಂದು, ಥೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಫ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇವು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ kangaroo rat. Hope this is clear for you. Then moving to next one, adaptations of desert plants. ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಐಸ್ನಾಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ, ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ. ಡೆಸರ್ಟ್ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface. Their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration. ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. They have a special photosynthetic pathway called CAM. The CAM is nothing but crassylation acid metabolism. Here I have given the meaning, crassylation acid metabolism, and this is the expansion of CAM. CAM na expand madri andra the expansion is crassylation acid metabolism. CAM that enables their stomata to remain, very interesting statement, closed during the daytime. Some desert plants like Apontia have no leaves. They are reduced to spine and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? Presence of thick cuticle on the leaf surface, presence of stomata in the deep cavity or the pits, closing of the stomata during daytime, reduction of the leaves as a spine. All these are the adaptations mainly to prevent the loss of water through the transpiration. What is transpiration? See, in first PUC ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ. ಈ ಸ್ಟೊಮಾಟಾಯಿಂದ ವಾಟರು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಆವಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. First of all, these plants are growing in the desert. The water scarcity is very high. High ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೂ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಾಟರು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರು ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಾಟರನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗನೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ದ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ ಲೀವ್ಸ್ that checks the loss of water through transpiration. Stomata are present in the cavities that also prevent the loss of water through transpiration. In other plants, ಈ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೊಮಾಟಾ ರಿಮೇನ್ ಓಪನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ opposite mechanism is observed. The stomata will be closed during the daytime so that maximum water is conserved because there will be no transpiration. And this is a specific way called
the CAM, crassylation acid metabolism. CAM photosynthesis is a carbon fixation pathway that evolved in some plants as an adaptation to arid conditions. ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರಾಸಿಲೇಸಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಾಸಿಲೇಷನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಆಸ್ CAM plants. They are showing the carbon fixation through crassylation acid metabolism. Therefore, they are called CAM plants. Say for example, Kelvin cycle carbon fixation ನಡೀತಿದ್ರೆ C3 plants ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, C3 cycle. C4 cycle hatch slack pathway ನಡೀತಿದ್ರೆ C4 plants ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ if the carbon fixation during the photosynthesis, if it is taking place through the crassylation acid metabolism, those plants are called CAM plants. And specification of the CAM plants is that their stomata remain closed during the daytime. It is again adaptation for the prevention of loss of water during the transpiration. Then another interesting point, in case of desert plants, aponcia, ಕಳ್ಳಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಪೋನ್ಶಿಯಾಗಳೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಮೇಜಸ್ ಒಳಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವು ಲೀವ್ಸನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾವ. ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಾದ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನೇ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಲೆಶಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ adaptations shown by desert plant, and with these adaptations they are successfully surviving in the desert habitat. Hope this explanation is clear for you, and go through the explained part. This is very important for examination. Again I am repeating, hope you will follow the instructions. Thank you.